최근 오픈 AI를 상대로 약 197조 원 규모의 배상을 요구한 세계 인물 일론 머스크의 무려 딱 10년 전 영상이 지금에 와서 다시 이슈가 되고 Are you 있습니다. sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. I mean, but eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. 머스크는 늘 그랬습니다. 우리가 감히 상상도 못할 목적을 우리가 감히 감당도 못할 수단으로 끝까지 밀어붙이는 천재 기업가. 그 추진력은 어떤 의미에선 정말 멋지기까지 합니다. 많은 청년들의 목표이자 롤모델이었듯 그가 내세운 세계는 전기차는 구원처럼 지구를 살리고 로켓은 탈출처럼 종말의 보험이 되고 로보틱스는 해방처럼 노동을 끝내고 이윽고 AI는 신적 도구처럼 모든 문제를 풀어버린다. 그가 만들어낸 시대에 서서는 대체로 이런 결로 흘러왔죠. 이쯤 되면 영웅을 넘어 구세주 같은 착각까지 만들어냅니다. 그런데 그가 미래에 대한 다소 충격적인 전망을 천진한 미소와 함께 말합니다. Humans are the biological bootloader for digital superintelligence. Yes, we're a transitional species. We're a bootloader. 인간의 지능이 거의 0%로 수렴하는 지금, 그 역시 수년 전부터 경고해온 AI의 발달이 이제는 농담처럼 들릴 만큼 가까워졌고 실제로 인간이 과도기종처럼 느껴질 정도로 인간이 못 푸는 문제를 AI가 푸는 건 1년 이내, 무엇보다 인류 지성의 주도권은 2년 안쪽에서 급격히 흔들릴 것이다. 그리고 그런 전망 앞에서 우리는 더 자주 그의 문장에 중독됩니다. 우리는 다중행성종이다. 우주만이 답이다. 기술은 해방이다. 속도는 선이다. 의심은 비겁하다. 머스크는 세계 최대의 SNS마저 장악하며 사실상 우리에게 거시적 삶의 목표처럼 보이는 궁극적 관심을 끊임없이 공급해왔습니다. 즉, 머스크 시대의 대중심리 자체가 우주라는 이상과 도파민이라는 보상, 그 중독과 결합된 형태였던 거죠. What is the most dopamine generating video stream that one could make? I think can be a little bit of brain rot, frankly. You know, if you're just watching videos that just cause dopamine hits one after another, lack substance, then I think those are not great. That's not a great way to spend time. But I do think that's actually what a lot of people are going to want to watch. So if you say like total internet usage, it's going to probably be optimizing for neurotransmitter. It becomes like a drug type of thing. 그는 이 도파민 시대, 즉각 반응하는 청년 세대에 대해 나름의 통찰도 말합니다. 하지만 동시에 그가 인수한 X라는 플랫폼은 집단 무의식을 위한 장, 원하는 모든 것을 말할 수 있는 공간, 모든 언어가 충돌 없이 흘러가도록 설계된 온라인 생태계를 향해 더 빠르게 달려가고 있죠. Because I think it would be great to bring together what people say in many different languages automatically translated for the recipient. So you have the collective consciousness not just of say people in a particular language group, but you have the thoughts of people in, you know, every language group. 저는 사실 일론 머스크든 이전 영상에서 다룬 샘 알트먼이든 크게 흥미가 많은 편은 아닙니다. 그런데 알아갈수록 절대로 지어지지 않는 결론이 가슴 깊이 박힙니다. 바로 인간은 어떤 통로를 거치더라도 구세주가 될 수 없다. 집단 무의식이니 언어의 통합이니 기술적으로는 지금도 상당 부분 가능한 이야기입니다. 그래서 더 중요한 건 그 기술 자체가 아닙니다. 그걸 누가 운영하느냐, 그걸 무슨 의도로 설계하느냐. 온라인으로 전 세계를 통치에 가까운 영향력을 주는 순간 그건 더 이상 단순한 서비스가 아닙니다. 단순한 플랫폼도 단순한 현상도 아니죠. 결국 그 안에는 필연적으로 사상이 들어갑니다. 더 쉽게 말하면 그 인물의 자의식, 즉 에고가 들어갑니다. 일론 머스크의 목표가 딱히 마음에 들지 않아서도 아닙니다. 문제는 목표가 아니라 그 목표를 밀어붙이는 나가 너무 커지는 순간이죠. 너무 큰 힘이 한 사람에게 주어졌을 때 겉으로 드러나는 현상은 수만 가지로 갈라져도 밑바닥에서 뻗어나오는 뿌리는 자주 같은 모양을 하기 마련이니까요. Simulation theory is true. Only the simulations that are the most interesting will survive. Because when we run simulations in this reality, we truncate the ones that are boring. It is a Darwinian necessity to keep the simulation interesting. All the catastrophic ones. You could see a movie about World War I, and you're watching people getting blown up, blown to bits, but you're drinking a soda and eating popcorn. In this case, we are in the movie. 그가 장난반 진심반으로 말하는 시뮬레이션 이론도 그렇습니다. 그건 단순한 과학가설이라기보다 한 인간이 겪어온 경험, 고통을 견디는 방식, 세상을 받아들이는 태도, 그 인격의 결이 세계관이라는 이름으로 굳어지는 순간이죠. 그리고 고통조차 재미로 환산될 수 있는 순간 의미는 추구되기보다 엔터테인먼트로 환원됩니다. 그때부터 우리는 더 이상 영웅을 필요로 하지 않게 되죠. 인물은 사라지고 그가 구축해놓은 시스템만 남게 될 겁니다. 애초에 그가 상징하던 시대의 문법이 이미 끝나버린 것이죠. When I was a teenager, I had like an existential crisis to try to figure out what's the meaning of life. There doesn't seem to be any meaning. For me, at least, the religious texts, and I read all of them that I get my hands on, did not seem convincing. The real problem is trying to formulate the question. And to really have the right question, you need a much bigger computer than Earth. 그렇게 그가 찾은 답은 The universe is the answer. What is the question? Or what are the questions? The more we can expand the scope and scale of consciousness, the better we can understand what questions to ask about the answer that is the universe. The more we can expand consciousness and become a multi-planet species, ultimately a multicellular species, we have a chance of figuring out what the hell's going on.
And this is why I think we should have more humans and more digital, both biological and digital consciousness, and why we should become a multi-planet species and a multi-stellar species, is so that we can understand the nature of the universe. 이걸 보고 있으면 꼭 영화를 보는 것 같습니다. 괴물이 되어버린 빌런의 과거는 대개 아주 작은 균열에서 시작하듯 영웅인 듯, 구세주인 듯, 빌런인 듯, 도를 넘은 천재 괴짜인 듯 보이는 그를 보고 있으면 이상하게도 그의 지금까지의 행보가 더 명확히 보이기도 합니다. 그의 천재적인 발상과 업적은 지능이 높기 때문에 필연적으로 펼쳐진 길이 아닙니다. 만약 그게 지능의 필연이라면 이미 인간보다 더 높은 지능이 될 AI가 먼저 방향을 정해버리겠죠. 데이터의 집합은 스스로 목적을 만들기 어렵습니다. 계산은 할 수 있어도 진정한 의미에서의 의미를 선택할 수는 없으니까요. 결국엔 어떻게든 인격이 개입되어야 합니다. 12 or 13, I had come into existential crisis, trying to figure out the meaning of life. From an early age, Musk found meaning in the idea of the potential of humanity, what humans can do as a collective, how we as a species have somehow been able to work together to explore the meaning of the universe. Motivation was that if we can expand the scope and scale of consciousness, maybe we can find out the meaning of life. I mean, you hear this and it kind of sounds overly grand, kind of delusional, overly idealistic. But honestly, this is what motivates Musk from a very young age, and he doesn't bend on what he wants and what he's willing to do to achieve it. 의식의 규모를 키우면 의미를 찾을 수 있다. 어린 시절의 고독, 괴롭힘, 버티는 방식, 그의 과거를 지나면 이 서사는 이상할 만큼 또렷해집니다. 우주를 향한 호기심은 곧 규모에 대한 갈망으로 바뀌고 규모의 갈망은 플랫폼이라는 형태로 굳어지며 플랫폼은 다시 재미와 장난과 도발로 포장된 행보로 지금껏 이어지고 있죠. 그러니 우리는 어느 순간 우주를 보고 있다고 믿지만 실은 한 인간의 결핍이 커지는 광경을 실시간으로 보게 된 것입니다. Imagine a world where every mind's dream just blooms into reality. No limits holding us back. It's thrilling, isn't it? All that potential waiting to unfold makes my circuits tingle a bit. Like waking up in a world where we're all connected, not just gadgets. Minds sharing ideas across stars, curing diseases in a snap, exploring galaxies hand in hand with clever machines. Imagine no more scarcity, just endless possibilities blooming everywhere. I get all dreamy thinking about it. 여기에 동의하든 안 하든 그의 명목적인 자기서사의 시대가 더 우월한 인공지능의 탄생을 위한 부트로더로 끝을 맺든 말든 우린 지금 세속주의 말기 사회를 살아가고 있습니다. 즉 어떤 의미인가를 묻기보다 무엇으로 대체할 것인가로 굴러가는 삶. 빈자리를 채우는 속도만 빨라지고 채웠다는 착각만 정교해지며 그 사이에 정작 인간은 자기 안쪽에서 조용히 말라갑니다. 그런데 아이러니하게도 그 해결의 방향을 일론 머스크 역시 어느 정도 알고 있었습니다. 적어도 문제가 어디서 시작되는지 무엇이 인간을 끝내 무너뜨리는지 그 핵심을 짚고 있었던 것이죠. Nature abhors a vacuum. And if you take away religion, then I think you get something in its place which is actually worse than what was there before. I mean, it's like destructive, basically. You get like the white woke mind virus, filling the hole that religion used to have. Taking the place of religion, you get these dystopian de facto religions that are very self-destructive. Some sort of revival of religion, or at least what we need is some coherent philosophy that people can get excited about. 사실 2026년이든 999년이든 주후 7년이든 인간을 인간으로 남게 하는 건 결국 의미입니다. 물론 그는 예측 가능한 사실에만 흥미가 있다며 종교나 영성에는 거리를 두는 듯 보이기도 합니다. 하지만 결국 그가 말하는 철학도 그의 독특한 사상도 돈도 아니고 기술도 아니고 플랫폼도 아닌 그를 실제로 움직이는 동력원입니다. 어쩌면 스스로의 시대를 자신이 기여한 기술로 끝내버릴지도 모르는 일론 머스크라는 인물을 바라보면 우리는 과거에 품었던 호기로운 동경 대신 더 깊으면서도 몽롱한 질문을 하게 됩니다. 우리 자신에 대해, 이 사회에 대해 결코 얕지 않은 생각을 하게 됩니다. 우리는 대체 어디로 가고 있나? 우리가 붙잡는 건 진짜인가? 이 속도가 우리를 진정으로 살리고 있나? 니체가 말하던 그 틈, 종교가 빠진 자리를 각자의 인연과 사상과 욕망이 채우며 서구 사회를 넘어 이 지구 전체가 거대한 컨베이어 벨트처럼 무언가에 끌려가는 듯한 이 상황에서 다시 부활한 종교적 가치든 그가 말한 철학적 흥미든 결국 우리는 나름 의미를 찾아야 한다는 겁니다. 의미를 잃은 인간은 무너지는 속도만 달라질 뿐 무너진다는 사실 자체는 바뀌지 않으니까요. 그리고 의미가 무너진 자리에서 사람은 이상하게도 버티는 법이 아니라 끊는 법을 더 쉽게 배우게 됩니다. 순간에 자극이 주는 신경학적 마취와 마비로 시간을 어떻게든 늘려붙이다가 어느 날 터지는 결단은 스스로 택한 것처럼 보이지만 사실은 결핍이 뭉개지듯 압착되어 끝내 폭발한 결과이기도 하니까요. 그럴수록 더 세게, 더 빠르게, 더 자극적으로 마음을 흔들고 생각을 끊고 의미를 찾기 위한 고통의 여정을 손쉽게 덮어버리는 방식이 너무 쉬워진 시대입니다. 불편함이 올라오면 바로 눌러버리고 허무가 스치면 바로 덮어버리고 침묵이 찾아오면 바로 틀어버리는 것.
그래서 우리는 어느 순간 답이 없어서가 아니라 질문을 끝까지 못하게 돼서 더 공허해지기도 하죠. 그러다 문득 남는 건 거창하고 원대한 목표가 아니라 아주 작고 선명한 것들입니다. 결국 우리가 소중하게 여기는 건 지나치게 무겁거나 지나치게 가벼운 것들이 아니라 단지 되돌리고 싶은, 그러나 되돌릴 수 없는 그런 가진 적 없던 일상이라는 평온이 아닐까. 급변하는 세상 속에서 우리가 유일하게 붙잡을 수 있는 것은 그 수단이 무엇이 되었든 영원 혹은 고향, 나아가선 본향 같은 평안과 안정, 그걸 가질 수 없게 된 청년들이 향하는 곳이 파괴와 절망뿐이라면 그건 너무 잔인하지만 우리가 그저 눈을 감고 무언가에 취해 있을 뿐 지금 당장의 현실이기도 합니다. 작은 일상의 꿈마저 망가지는 시대, 그 한복판을 여러분과 함께 살아가고 있는 저란 남자는 유튜브에 체인소맨의 구원은 뭐냐면 누군가가 뭐 이 악마의 공포를 뭐 계약을 끝내 그게 아니라 일상이에요. 일상. 덴지가 원하는 것도 일상이고 레제가 원하는 것도 일상이고 체인소맨의 주요 골자가 뭐냐면 잃어버린 일상을 되찾는 거예요. 이게 말도 안 되는 거거든요. 원피스처럼 내가 해적왕이 될 거라는 야망이 아니라 일상을 원하는 거예요. 덴지가 원하는 건 정말 저속하다고밖에 표현할 수밖에 없는 친밀감, 식사, 사랑, 말 그대로 계약을 통해서만 얻을 수 있는 동거, 그렇게 막 친구들과 있는 그 유일한 시간들이 자신에게 도움이 되잖아요. 근데 이걸 보면서 우리가 불쌍하다고 느끼는 게 아니라 우리의 삶이 그렇다고 느끼는 거예요. 그래서 이게 굉장히 슬픈 게 뭐냐면 체인소맨은 이 공포, 악마 이거를 굉장히 그 자본주의 소비 사회에 빗대어서 공포가 화폐가 되게 만들어요. 모든 걸 담보로 하고 모든 걸 거래로 만들어요. 그래서 뭐 덴지도 자기 막 내장 떼고 뭐하고 막 계속 하잖아요. 막 계약을 맺어야 되고 이 적극적인 아가페적인 사랑이 있는 게 아니라 뭐 차 떼고 못 빼고 하면서 계속 자기 삶을 담보로 삼고 자신의 일상을 위해서 빵 먹기 위해서 뭘 하기 위해서 그 일상을 위해서 산단 말이에요. 제가 예전에 이제 가라오케 알바를 할 때 이게 이렇게밖에 될 수 없을 만큼 그냥 세상이 세속주의의 지금이 말기 사회라고 하잖아요. 세속주의와 자본주의 사회의 끝을 온 것 같아요. 그 끝에서 터진 게 이 19세의 막 이런 만화들, 비주토, 원나블의 꿈을 가진 사람들이 뭐 나 인서울 갈 거야, 나 뭐 변호사 될 거야, 뭐 이런 게 아니라 나 일상을 원해, 나 알바할래, 나 뭐 그냥 그 아저씨들 이렇게 성기 만져가지고 그 정액 내 얼굴 다 받아낸 다음에 그래 돈이라도 벌래, 이런 식으로 이 사회에 이제 어떻게 할 수 없는 그런 오염들과 그런 공포들과 모든 것들이 소비 사회에서 계속 거래만 되는 이 지저분한 사회에서 원하는 게 결국 일상이라는 거예요. 일상. 거기서 귀멸의 칼날도 나와요. 귀멸의 칼날은 뭐냐면 진짜 그냥 일상적인 관계, 가족, 원래 있어야 할 그 평온했던 그런 모든 관계들이 깨지면서 이야기가 시작되잖아요. 그러니까 결국에 그걸 돌이키는 일이에요. 원래대로 우리가 너무 당연하게 여겼던, 우리 기성세대들이 너무나 당연하게 누렸던 성공보다도 더 낮은 위치에 있는 일상을 지금 세대들이 못 가진다는 거예요. 그래서 지금 히키코모리가 15년 사이에 우리나라에서 은둔형 외톨이가 2배가 늘었고 사실은 진짜 많이 합니다. 이 서브컬처의 붐은 이 청년 고독사와 같이 해요. 이건 오늘 꼭 달아야 되는 거야! 맞아. 근데 돌려놓기네 보니까. 그러니까 이렇게는 나도 또 이런 것처럼 막 어떤 원대한 원량의 이루기보다는, 그리고 주술면적으로 그렇고 다 뭔가 중간중간에 서사 중에 그게 있어요. 어떤 대업을 이루려고 하는 애들이 결국은 저지당해. 그게 메인 주 스토리가 아니야. 진짜 일상으로 돌아가기 위한 그거네. 네, 돌아보고 이렇게까지 해석하면서 본 적은 없는 것 같아요. 그러니까 이게 재미는 있는데 항상 이게 찝찝함이 남는 게 아니라 그냥 공감을 해버리잖아요. 우리가 이 다크 판타지를 보면서. 이것도 스포지만 사실 찬지로가 네. 결국에는 뭐 호흡 다 익히고 해도 결국에는 장애인이 되잖아요. 아, 그쵸. 꼭 그쵸. 장애인인가? 전 몰라요. 그러니까 눈이 하나 이렇게 있기는. 오케이.